स्वागत है तुहाडा। मैं तुहाडे नाल इंद्रजीत कौर। किसान ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ हालत दे नाल रूबरू करवाया ते देश भर दे किसानां दी कर्ज माफी बिजली बिल अदा करन अते MSP दे विच वाधा करन दी मांग कीती पर उप मुख्यमंत्री इस नूं महज चोण स्टंट करार दे रहे ने तां सवाल खड़ा हुंदा है कि वाकई कांग्रेस अते होरनां पार्टियां किसानां दीयां मुश्किलां नूं लैके गंभीर ने कि किसानां दा कर्ज माफ होना चाहीदा है। किसानां दा हमदर्द कौन? ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। इस मुलाकात विच कांग्रेस के मीत प्रधान राहुल गांधी दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह सने कई कांग्रेसी MP भी शामिल सन। कांग्रेस ने किसानां दी कर्ज माफी, बिजली बिल अद्देकरण अते घट्टो-घट्ट समर्थन मुल वधाउण दी प्रधानमंत्री तो मंग कीती है। जिस प्रकार सरकार ने 1,40,00,000 करोड़ रुपए 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किए, उसी प्रकार किसानों के लिए वो कर्जा माफ करें। उन्होंने बात एक्सेप्ट की कि किसान की जो सिचुएशन है गंभीर है और कर्जा माफ के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, सुना। राज बब्बर जी ने अपनी यूपी की बात बताई, हमने अपनी पंजाब की बात बताई कि जिस तरीके से हमारे किसान कर्जे में डूबे हुए हैं और हमने प्राइम मिनिस्टर की इसमें सपोर्ट मांगी है। उधर विरोधी दलों की इस मुलाकात से सवाल चुके गए ने। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते निशाना लगाते हुए कहा कि कैप्टन हुण तक कित्थे सन। कैप्टन साहब नूं हुण याद आई सुत्ते पए सी इन्ने साल और उन्होंने ना किते 10-15 साल बाद उठते होंगे हुण उठे है 10 दिन वास्ते उठे है 10 दिन बाद फिर तो सौ जाना उन्होंने, तो इस करके सारी गल वापस हो जानी है। पंजाब विधान सभा चोणां तो पहलां किसानां दा मुद्दा कितना अहम है इस सारियां सियासी पार्टियां समझदियां। जाहिर है कि इस मुलाकात के सियासी मायने तो निकलणगे ही, पर सवाल यह भी है कि की इन्हां मुलाकातां दे नाल किसानां दा भला हो सकेगा। दिल्ली तो पंकज कपाही दे नाल रविंदर सिंह, जी मीडिया, मोहाली। अज एक अहम मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल क्योंकि कांग्रेस दे उप प्रधान राहुल गांधी खुद इस मीटिंग की अगवाई की है ते नाल उन्हां दे कांग्रेसी कई आगू सन, कई सूबिया दे आगू नाल पहुंचे। पंजाब दे कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नाल मौजूद सन तां यूपी तो राज बब्बर भी सन ते होर भी कई आगू मौजूद सन। तां इस विचाले सवाल खड़ा हुंदा है कि किसानां दे मुद्दे ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल कांग्रेस आगूआं दी मुलाकात दे आखिर की मायने ने। कांग्रेस आगूआं नूं नाल लैके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल मुलाकात की गई है, किसानां दा मुद्दा चुक्या गया, उन्हां दी मुश्किल हल करन दी गल कही गई, आखिर इस दे की मायने ने, क्यों कर्ज माफ करन दी गल कीती जा रही है। तो दूजा सवाल कि प्रधानमंत्री दे नाल कांग्रेस आगूआं दी किसानां दे कर्ज माफ करन दी मंग करना की इशारा करती है। इस दे नाल ही तीजा सवाल कि किसानां दा बिजली बिल अदा अते फसलां दा समर्थन मुल वधाउण दी मंग की वाजिब है। किसानां दा बिजली बिल अदा करन अते MSP वधाउण दी मांग की जा रही है कांग्रेस दे वल्लों कि यह वाजिब मांग है। ते इस दे नाल ही एक सवाल जो असीं अपने दर्शकों को पूछ रहे हैं, सवाल है कि पंजाब दे विच किसानां दे कर्ज माफ होने चाहिए ने, तुसीं की सोचते हो? अपनी राय साडे नाल साझा करो। जवाब हाँ दे विच है तां टाइप करो ZPHS, भेज दिओ Y ते ना दे लई टाइप करो ZPHS, भेज दिओ N ते अपने जवाब 57575 ते SMS कर दिओ। इस दे नाल ही जे तुहाडे मन च कोई सवाल है या तुसीं कोई राय देना चाहुंदे हो तां कॉल कर सकते हो 1800 180 3535 ते।
ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਮਾਨ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? देखो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੈਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਹੋਏ, ਝੋਨਾ ਹੋਏ, ਆਲੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 1,40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਏ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਖੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 2-3 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਪਰ 7 ਸਾਲ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਧੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਾਜਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਾਜਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੁਨਾਫੇਬੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੰਗਣੀ ਅੱਧਾ ਤੁਰੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ
ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 100% ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਅੱਧੇ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 75% ਡੈਮੇਜ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 33% ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਟੋਟਲ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 5535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हिंदुस्तान दी कोई सरकार ऐसी नहीं जो किसानां ठीक है तुसीं कई दावे कर रहे हो किसान पक्की काम कीते ने, पर हले भी जे मौजूदा रिपोर्ट दी मैं गल करा, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे वल्लों जो रिसर्च कीती है, 70,000 करोड़ तकरीबन जो है किसानां ते हले भी कर्जा है पंजाब दे किसानां ते। जोगा सिंह छप्पड़ जी, अज दी जो मुलाकात हुई है कांग्रेस आगू दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल, तुहानू की लगदा है एक किसान पक्की है वाकई जो कांग्रेस संजीदा है या फिर महज चोन स्टंट है? इंदरजीत जी देखो, जिहड़ी गल एज ए पंजाबीयत होने के नाते मैं एक गल कहांगा, भावें कोई भी बंदा किसानी दे हक दे विच हादा नारा मारदा है, उहदा स्वागत करना चाहिए, भावें ये मिले भावें कोई होर मिलिया। परंतु मैनूं बड़ा अफसोस है कि वोटां लैण वास्ते तां अज कांग्रेसी वीर उत्थे करजे माफी की गल करन लई जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत वड्डी जिहड़ी किसानां दे उत्ते डाका मारन वाली गल कांग्रेस दी सरकार वेले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाल समझौता करके मनमोहन सिंह दी सरकार वेले इन्हां ने कीती है, वो कदे भरपाई नहीं हो सकती। उदों इन्हां ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाल समझौता किया, लेकिन 4 साल का इन्हां ने अगे ग्रेस पीरियड ले लिया, और उस तो बाद हुण मोदी साहब ने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाल टाइम जिहड़ा लिता होया अक्तूबर दे विच लागू हो जाना है। मैं बराड़ साहब जिहड़ी गल बार बार एक गल कहने हैं कि असीं ट्यूबवैलों के बिल माफ किए जाए किते, ये तो बहुत छोटियां गल्लां रह जानियां जदों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का समझौता लागू हो जाना, अमली रूप दे विच आ जाना, तो किसानां दी हालत तो बहुत बद तो बदतर हो जानी है। और दूजी गल मैं जरूर कहांगा कि किसानां दी जिहड़ी हालत है, वो किसानां दी हालत करी किने है? पिछले 70 सालों तो राज किहड़ियां पार्टियां कर रही हैं, इन्हां दियां गलत नीतियां करके ही किसान इस नौबत तक पहुंचे जी। सो इस करके जिन्नी देर खेतरी पार्टियां अपने सूबे लिए कोई चंगा काम नहीं करदियां, खेतरी पार्टियां नूं लोक राज सत्ता दे विच नहीं लियाउंदे, उन्नी देर सूबे की भलाई नहीं हो सकती। सो ये सारा महज एक वोटां लैण दा इन्हां ने तहैया किया होया, भावें वो केजरीवाल है, भावें अकाली दल के नुमाइंदे हैं, भावें बीजेपी वाले हैं, भावें कांग्रेस वाले हैं। जेकर सही मायने कोई नुमाइंदगी कर सकता है तो खेतरी पार्टियां कर सकती। ठीक है मान साहब कि ये महज चोन स्टंट है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पहले तो याद नहीं आई कांग्रेस नूं, हुण जो है हुण प्रधानमंत्री नाल मुलाकात की जा रही है, क्योंकि चोणां ने पंजाब दे विच भी ते यूपी दे विच भी। इंद्रजीत जी, पहला जिहड़ा बराड़ साहब ने गल कीती है अद्धे बिल वाली, मैं वो क्लीयर कर दियां कि देखो राहुल गांधी जी जो मिले ने वो कल्ले पंजाब दे मुतलक नहीं मिले, ये सारे देश के प्रति मिले ने। और ये जिहड़ा बिल जिहड़े अद्धे करन दा गल हैगी है, बाकी सूबियां दी गल हैगी है। तुसीं जिहड़ा सवाल अद्धे वाला इत्थे पा दिता, वो लोकां नूं एवें भंबड़पूसा पाउण वाली गल कर दित्ती है। पंजाब दी कांग्रेस दा स्टैंड बिल्कुल क्लीयर है कि जिहड़ी बिजली फ्री मिली है वो फ्री ही मिलती रहनी एग्रीकल्चर सैक्टर नूं, ये बड़ा क्लीयर स्पष्ट स्टैंड है। इस चीज़ नूं एवें हासोहीणी वाली गल करके एवें इहनूं गुमराह करके इहनूं भंबड़पूसा ना पाओ, ये मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहुंदा, कांग्रेस दा बिल्कुल स्पष्ट इरादा हैगा। ठीक है। दूसरी गल तुसीं जिहड़ा हुण अगला सवाल जिहड़ा कीता हैगा कि इहदे ते राजनीति हो रही है। देखो इस वेले नरेंद्र मोदी जी की सरकार नूं पिछले 2 साल दे विच जिहड़ा वर्ल्ड जिहड़ियां प्राइसेस जिहड़ियां पेट्रोलियम दियां सीगियां, वो बहुत जिहड़ा हैगा वर्ल्ड दे विच ऑयल प्राइसेस बहुत घटियां सीगियां क्रूड दियां, ते इन्हां ने कोई प्राइसेस घटाइयां नहीं, इन्हां नूं एक विंडफॉल प्रॉफिट होया। उस तो बाद इन्होंने एक्साइज ड्यूटी जी है ऑल नैशनल लैवल पर बहुत वधाई हैगी, इन्होंने एक विंडफॉल प्रॉफिट होया। और जे
ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 2008 ਚ 72,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ 1,40,000 ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਰੀਏ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 72,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। 1.5% ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਮਾਨੇ ਐਸੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੰਕੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕੀ ਲੈਣ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ? ठीक है, ठीक है, मैं सवाल लूंगी मान साहब तो चप्पड़ साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अकाली दल मुद्दों ते लड़दा है और गल उन्नी करदा जिन्नी करनी होवे, कोई जिन्नी फालतू गल करांगे क्योंकि फालतू गल वो बंदा करदा जिन्हें वोटां दी ठगी मारनी होवे।